kalamihil majid wa fi fulkanihil hamid. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu ala zalika minas syakirin was-sa'imin waz-zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi yassir wa la tuyassir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilman nafi'a wa zahdan zakiya wa amalan salihah wa rizqan hasana wa amalan mutakabbala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Balaghal ula bi kamalihi kashafa duja bi jamalihi hasanat jami'u khisalihi sallu alaihi wa alihi. Jamale khuda hai kamale Muhammad. Muhammad naame duniya पैदा किया हुआ बलागल हुदा बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही. अरबेरी बुके মক্কার পরে আমিনার করে বিশ্ব নবীজির মুরবালা আল্লাহ বিকামা
salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad babiya dekho mone mone pemni korson nabijir shone naile tekbai uthi hasore doyal nabir samone Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad kar lagiya kadore mon ke aje tor apon jona apon jini suyayachen ওই যে সুনার মদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আমরা পাপী গুনাহগার নবীজি নবীজি আপনায় চিনলাম না গাছে চিনল মাছে চিনল চিনল জংলার হরিণে উম্মত হইয়া চিনতাম না গোরা দুঃখ রইল কলিজাতে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghayrullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illallah 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 la ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ আমাকে কাছে টানো বারে বার যদি পথ ভুলে যাই আমাকে দিও তাই যদি পথ ভুলে যাই আমাকে
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। একটা জবান বন্ধ রাখবেন না, বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ। উপস্থিত মুসল্লিয়ানে কেরাম, মুরব্বিয়ানে আযম, যুবক ভাইয়েরা, বেরাদারানে ইসলাম, পর্দার অন্তরালের সর্বস্তরের পর্দানশীল শ্রদ্ধা ভাজন মা ও বোনেরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত লাখো কোটি শুকর গুজার যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দুনিয়ার ফেরেশানিরে ফালাইয়া, দুনিয়ার ফিতনা ফাসাদ দুনিয়া আপনারে আমারে ফারিক কইরা, দুনিয়ার ঝামেলা দুনিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনারে আমারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ঘর মসজিদের মধ্যে জুমাতুল মুবারক জুমার নামাজ আদায় করার জন্য আসার বসার কথা বলার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন। এমনকি আমরা বাড়িতে ঘরেতে যারা আছি, এই সময়ে দেখা যায় অনেক মানুষ হসপিটালে, অনেক মানুষ গাড়িতে ঝামেলার মধ্যে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনারে আমারে এত ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহর ঘর মসজিদের মধ্যে দুনিয়ার মানুষ তুমি যাচাই আর বাছাই কইরা শ্রেষ্ঠ বানাইয়া আল্লাহর ঘর মসজিদের মধ্যে আওয়ার তৌফিক দিছেন। এর জন্য আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে কালিমাতুল শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনারে আমারে করুণা কইরা মায়া কইরা আল্লাহ কইরা আমি যারে ভালোবাসি তারই আমি আমার কাম করাই, বলেন সুবহানাল্লাহ। যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা জুমাতুল মুবারকের এত মর্যাদা, যে জুমার দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এটা সপ্তাহের ঈদের দিন। মানুষ ঈদের দিনও যে রকম সওয়াব পায়, ঈদের দিনও যে রকম আনন্দিত উল্লাস করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমার বান্দা বান্দীরা আমি আল্লাহ সপ্তাহে তোমাদেরকে প্রতি জুমাবারে একটা ঈদের দিন বানাইয়া দেওয়া। এই জুমার দিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমার কোন বান্দা বান্দি যদি এই জুমার দিনে সুন্দর কইরা গোসল কইরা ওযু কইরা খুশবু কেরাম মাখিয়া আমি আল্লাহর ঘরের বাইরে বানা দেয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওই বান্দার কদমে কদমে আল্লাহ নূরের ঘর অর্থাৎ নূরের বিছানা বিছায়া দেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জুমাতুল মুবারকের দিনে আল্লাহর কোন বান্দীরা যদি ফজরের নামাজ পড়া কুরআন তিলাওয়াত করেন, 100 বার দুরূদ শরীফ পড়েন, 100 বার জিকির আজকার সুবহানাল্লাহ পড়েন, 100 বার আলহামদুলিল্লাহ পড়েন, 100 বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েন, 100 বার লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়েন, 100 বার আস্তাগফার আস্তাগফিরুল্লাহ তওবা করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই পবিত্র জুমাতুল মুবারকের কারণে, এই পবিত্র জুমার দিনের কারণে আমি আল্লাহ যে বান্দা বান্দীরা আমি আল্লাহ দরবারে জিকির আজকার করছে, তওবা ইস্তেগফার করছে, আমার নবীর উপরে দুরূদ শরীফ করছে, আমি আল্লাহ তার জীবনের तमाम গুনাহ খাতারে মাফ করে দেই, বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই জুমাতুল মুবারকে এই জুমার দিনে যদি কোনো বান্দা বান্দী দান সদকা কইরা এই জুমার দিনে যদি তার মধ্যে গান কবরবাসী বলতে বাবা মা অন্ধকার কবরে তাদের নূরের উপরে কুরআন তিলাওয়াত করে, কুরআনের খতম করে, সূরাতুল ইয়াসিন করে, সূরাতুল ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করে, সূরাতুল রহমান তিলাওয়াত করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে মুর্দা গান বলতে উসি জরিয়া করিয়া তিলাওয়াত করা হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওই গ্রামবাসীর যত মুর্দা গান আছে ওই মুর্দা গানের উসিলা সমস্ত মুর্দা বলতে মাফ করে দেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। क्या मुबारक नाम है अल्लाह अल्लाह आशिक माशूक है अल्लाह अल्लाह वही शिरी निस्तु नाम शिर सुख तारीख लते जाम तमाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन বলেন হে দুনিয়ার মানুষগণ এই জুমার মর্তবা এই জুমাতুল মুবারকের সম্মান এই জুমাতুল
মুবারকের মর্যাদা যদি এই জুমার দিন তাদের মধ্যে গান করতে স্মরণ করিয়া আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করে সদকা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওই দান খয়রাতের বদলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সমস্ত মুর্দেগানের কবরের আযাবে মাফ করে দেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমান যে বান্দা বান্দি তার মা বাবারে অনুসরণ কইরা দান সদকা করে আল্লাহর রাস্তায় দান সদকা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমান ওই বান্দা বান্দির মা বাবার কবর আযাব মাফ কইরা দেন বলেন সুবহানাল্লাহ। আর বলা হয়েছে যদি কোনো সন্তান জুমার নামাজ পড়িয়া জুমার নামাজে যাওয়ার আগে জুম্মার নামাজ পড়িয়া অর্থাৎ জুম্মার সারাদিন যদি কোনো বান্দা হইলে তার মা বাবার অনুসরণ কইরা কবরের পাশে গিয়া কবর জিয়ারত করে আর হাত বাড়াইয়া মা বাবা ভাই বোন দাদা দাদি নানা নানি যার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে ওই বান্দা বান্দি হাত বাড়াইতে দেরি হবে আমি আল্লাহ ওই বান্দার হাত কবুল করতে দেরি করব না বলেন সুবহানাল্লাহ। আরো বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জুমাতুল মুবারকের মর্যাদা এই জুম্মার দিন যদি কোনো মা বোন সন্তানের লাগে 2 রাকাত সালাতুল আইজত নামাজ পড়েন অভাবের লাগে 2 রাকাত নামাজ পড়িয়া অশান্তির কারণে 2 রাকাত নামাজ পড়িয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে হাত বাড়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওই বান্দা বান্দে খালিস নিয়তে যে জন্য হাত বাড়াইব আমি আল্লাহ জুমাতুল মুবারকের কারণে জুমার দিনের কারণে তার জীবনের সমস্ত সওয়ারে কবুল করুন বলেন সুবহানাল্লাহ। দান সদকা এমন একটা জিনিস আস-সাদকাতু তারাদ্দুল বালা আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন দান সদকার কারণে বলা মুসিবত দূর হয়ে যায় বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা জেনে দান করি নানি আমরা সদকা করি দান করি এর কারণে কি তা হয় আল্লাহ বলা মুসিবত থেকে আমরা হেফাজত করি। তুমি যদি গর্তনি বাড়াইয়া কোনো উদ্দেশ্য কইরা দূর দূরান্ত নিয়ে অতিক্রম করো আর আল্লাহ রাস্তায় দান কইরা দান সদকা কইরা যাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমারে গন্তব্য জায়গা সহি সালামতে পৌঁছায়া দিবা বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রতি জুমাবারে যদি আল্লাহর ঘরে দান সদকা করো আল্লাহ ফরমান এই বান্দা জুমাতুল মুবারকের দিন দান করার কারণে সারা সপ্তাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বান্দা বান্দিকে মুসিবত বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেন বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন আস-সাদকাতু তারাদ্দুল বালা সদকার কারণে দান সদকার কারণে বালা মুসিবত দূর হয় বলেন সুবহানাল্লাহ। এর কারণে আমরা যে সময় মুসিবতের মাঝে পরীক্ষা করি কোরআনের খতম করাই না আল্লাহ রাস্তায় দান সদকা করি মেসা বলতে রাজা লেখা দেয় আমরা ও বিপদ আছি দোয়া করবা কারণ হইল গিয়া মেসা বগল আল্লাহর কাছে দোয়া করেন না এর কারণে আমরা মুদ্দে গানের লাগি দোয়া চাইয়া তারা দান সদকা করি মসজিদও সদকা করি মসজিদও দেয় বলে মসজিদও যেন আমরা দেই এটা হইল সদকায় জানিয়া এই সদকায়ে জারিয়া কিয়ামত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবো সুবহানাল্লাহ। যেমন আমরা ব্যাংক টাকা জমা করলে আস্থা দেখা যায় গিয়া যদি তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকবো না থাকতো না তদ্রুপ ভাবে আমরা আল্লাহর ঘর মসজিদ মাদ্রাসার মাঝে যদি দান সদকা করি এই সদকায়ে জারিয়া তোমার অ্যাকাউন্টে জমা থাকবো এই সদকার সওয়াব কিয়ামতের দিন বন্ধা গিয়া দেখবো মসজিদও দিছে মাদ্রাসা দিছে দেওয়ার কারণে গিয়া দেখবো যে উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব হইয়া হইতাছে আমি কোন দিন দান করছি এই দানের কারণে আল্লাহ তো সওয়াব আমাদের দান করছেন যদি আমরা আগে জানতাম যে আরো বেশি দান করতাম বলেন সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম মুসলিয়ানে কেরাম আচ্ছা ঠিক আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মুহররম মাসে
আছে আল্লাহর পয়গাম্বর অনেক আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে অনেক মুজিজা দান করলেন। ধারাবাহিকভাবে আলোচনা সম্পর্কে ধারাবাহিক অনুযায়ী আলোচনা অনুযায়ী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি গত জুমাতে নূহ আলাইহিস সালামের ফলাফল সম্পর্কে কিস্তি বানাইছিল সম্পর্কে আলোচনা করলাম। পেলাবন যে দিছেন যে ঘটনাটা মুহররমের 10 তারিখ ঘটছে ও সম্পর্কে আলোচনা করলাম। ধারাবাহিকভাবে এই জুমাতে আলোচনা হলো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর পয়গাম্বর ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে নমরুদে আগুনের মধ্যে ফালাইছে, নমরুদের বাহিনীরা আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করছে। এই ঘটনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তৌফিক দান করেন। আমি আপনার কাছে সংক্ষেপে আলোচনা করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেকটা গোত্রে গোত্রে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম নবী আলাইহিস সালাম দান করেছেন। প্রতিনিধি আল্লাহর প্রতিনিধি আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের পক্ষ নিয়া একজন নবী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা গোত্রের মধ্যে পাঠাইছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নমরুদের জবানায় হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে পাঠাইলা। নমরুদ আল্লাহর বিরোধীর মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর পক্ষে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে প্রতিনিধি ভাবে বানাইয়া সমস্ত জাতির জন্য বাবা বানাইয়া পাঠাইছেন। সুবহানাল্লাহ। সমস্ত জাতির জন্য আল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সমস্ত মিল্লতের বাবা বানায় পাঠাইছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামরে বাবা বানাইছেন এটার প্রমাণ আছেনি কুরআনুল কারীমের মধ্যে স্পষ্ট দলিল আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মিল্লাতা আবিকুম ইব্রাহিম হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমিন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত জাতির জন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জাতির আব্বা জাতির পিতা বানায়া হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বানাইছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যত পরীক্ষা নিয়েছেন সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম থেকে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে অসংখ্য অগণিত পরীক্ষা নিয়েছেন। এর মধ্যে একটা পরীক্ষা হলো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে নমরুদ আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জন্মের পরে কিছু বুঝ যে সময় হয়েছে কিছু বুঝনেওয়ালা হয়ে গেছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তানের আব্বারে কইলা হে আমার আব্বা আমারে খে বানাইলা আমারে খে ফাটাইলা আমার খুদাকে আমার প্রভুকে আমি জানতাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। মিল্লতের আব্বা কিতা কইলা যে আমার আব্বা আমারে খে বানাইলা আমারে খে ফাটাইলা। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাই সৃষ্টি জগৎ নিয়ে গবেষণা করার দেখলাম আছে না আমরা সমাজে ছোট ছোট বাচ্চা তারা চিন্তা করে যে বিমান কিলা বানাইলো রকেট কিলা বানাইলো তারা নিয়ে গবেষণা করে। তদ্রুপ ভাবে ছোট ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাই সৃষ্টি জগৎ নিয়ে আলোচনা করা শুরু করলা। আল্লাহর পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে সময় দেখলা আসমানের মধ্যে তারকা উঠছে সূর্য উঠছে আকাশের মধ্যে চন্দ্র উঠছে ওই সময় মনে করলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামে কইলা মনে হয় এটা আমারে বানাইছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামে কইলা যে এই চন্দ্র সূর্য মনে হয় আমারে বানাইছেন। এখন কিছুক্ষণ বাদে দেখা যায় চন্দ্র সূর্য ডুবে গেছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামে কইলা যে জিনিসের অস্তিত্ব থাকে না যেই জিনিস ডুবে যায় এই জিনিসে আরেকজন বানাইতে পারে না। বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামে কইলা ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফা ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন। আল্লাহ গো আমি তো জানি না আমি বুঝছি না তবে আল্লাহ আমি শিরিক করি নাই। তুমি জেনে একজন আছো আমি আল্লাহ স্বীকার করলাম যে আমারে বানাইছো তিনি একক তার কোন শরীক হইতে পারে না। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পয়গম্বর হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাইনের বাবারে জিকাইলা হে আমার আব্বা আমারে কে বানাইলা। হযরত
ইব্রাহিমের আব্বা ডাক্তার কইলা, হে ইব্রাহিম তোমারে বানাইছেন নমরুদ, নাউজুবিল্লাহ। ইব্রাহিমে কইলা যে ইব্রাহিমের আব্বা কইলা যে তোমারে বানাইছেন কে? বলে নমরুদে বানাইছেন। ও ইব্রাহিমে কইলা যে আল্লাহ আমার আব্বা, আমি তো আমার খুদারে দেখতাম। সুবহানাল্লাহ, কইতানি না কইতানা? এই হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামে কইলা আমি আমার বানানোওয়ালা খুদারে আমি দেখতাম। নমরুদের গেছে তাই না আব্বা লইয়া গেলা। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নমরুদের খান্দার মাঝে গিয়া দেখলা নমরুদে বুরকা পিন্দাতে মুখোশ লাগাইয়া টেবিলিটার কারণ কিতা নমরুদ খালা দেখতে সুন্দর নাই, এর কারণে মানুষের সমাজ বুরকা পিন্দাতে মানুষের অত সহজে মুখ দেখা না। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম গিয়া কইলা খুদা সাহেব মুখ খুলো, আমি দেখতাম আইছি তোমারে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কইলা হে খুদা, হে প্রভু তোমার মুখ দেখাও, আমি তোমারে দেখতাম। যে সময় ইব্রাহিমের নমরুদের মুখ দেখলা, দেখা কইলা নাউজুবিল্লাহ, যে মানুষ সুন্দর নাই, যে খুদা সুন্দর নাই, ই খুদা অত সুন্দর জীবন, অত সুন্দর দুনিয়া সৃষ্টি করতে পারেন না। এই খুদা নাই, এই খুদা না বলেন সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিমে কইলা যে খুদা সুন্দর নাই, ই খুদা ই দুনিয়ায় কিলা সুন্দর করবা, তার নিজেও সুন্দর নাই। সুবহানাল্লাহ, কইতানি না কইতা না? ওই সময় কবি কবিতার মধ্যে বলে সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি, খুদা তোমার মেহেরবানি, আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, খুদা সে মুসলমান, মসজিদের পাশে কবর দিও ভাইজান। সুবহানাল্লাহ। আমি যেন সে ঘর হতে মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই। কবি কবিতার মধ্যে বলে যে সুন্দর ফল সুন্দর ফুল মিঠা নদীর পানি, খুদা তোমার মেহেরবানি, আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, খুদা সে মুসলমান, মসজিদের পাশে আমার কবর দিও ভাইজান। সে ঘর হতে যেন আমি মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। দেখলা নিতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামে কইলা যে হে তুমি খুদ হইবা কিলা, তুমি নিজেও সুন্দর নাই, এত সুন্দর জাহান তুমি আবার বানাইবা কিলা। নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহ আমি শিরক করি নাই, আমার খুদা একজন আছেন যার কোনো শরীক নাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম একদিন তাইনের বাবা তান্দে কইলা হে ইব্রাহিম কয়েকটা মূর্তি টুকরির মাঝে লইয়া উড়ার মাঝে লইয়া কইলা যাও অসিনা বাজারে বিক্রি করো। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কইলা আল্লাহ যে আমার আব্বা খুদারে কিতা বাজারে বিক্রি করা যায়, খুদারে বাজারে কিতা বিক্রি করা যায়নি। তাইনের আব্বা কইলা ও আমরা খুদারে বেচা যায়, লেতে খুদারে মানছে গরো কিনা নি আবার রাখা করতো কিতা, এটার কিনা নেলাভ আছে, যেটারে বেচা মানছে খুদারে তো কিনার কোনো সামর্থ্য আসেনি। এমন মানুষ, এমন মানুষের মেধা এমন এক জিনিস, তারা খুদারে কিনা না গরো করি ধরিয়া ও খুদার গেছে চায়। নাউজুবিল্লাহ, কইতানি না কইতা না? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আব্বা কইলা হে ইব্রাহিম ও যে খুদাটা দেখায় ই খুদারে যদি কেউ এই খুদারে না যদি কেউ পূজা করে তার বালা মন্দ সব সময় ও খুদা করবা হোকা। নাউজুবিল্লাহ। আর তার খুদারে দুইটা কইলা যে ও খুদারে যদি না কেউ পূজা করে তো খুদার পূজা করার কারণে ই খুদা তান্ডে সন্তান আদি দান করবা হোক। নাউজুবিল্লাহ। তৃতীয় নম্বর খুদা দুইটা কইলা ই খুদারে যদি কেউ না পূজা করিয়া রাখে, এই খুদারে কিনা না করে রাখা যদি কেউ পূজা করে তার অসুখ মসুখ জীবনে হইতো না হোকা। নাউজুবিল্লাহ। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনো খুদারে বান্ধিয়া আরেক লগে গর্দনা তৈরা ধরি দিটান নাটানিয়া লইয়া দাঁড়া বাজারও বেস্তা। ওনে দেখা যায় এক খুদা আর খুদা লগে টেস্ট লাগিয়া বাঙ্গিয়া চুরমার হাত ভাঙছে, কোনোটার ভাগ ভাঙছে, কোনোটার গর্দনা ভাঙিয়েছে। ওই সময় হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামে কইলা তোমরা এক খুদার একটা কেরামতি, তিনজন খুদা তিনজনের তিনটা কেরামতি, তিনজন খুদা তিনজনের তিনটা দায়িত্ব। তোমরা দায়িত্ব লইয়া যদি তোমরা মারি কইলা মরো, তোমরা মানুষের উপকার কিতা করবা। সুবহানাল্লাহ, কইতানি না কইতা না? এখন দেখা গেল বাঙ্গা খুদা লইয়া বাজারও ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম গেলা বেচবার লাগি। মানছে কয় ই খুদা বাঙ্গা কিতা, ই খুদার গর্দনা নাই এখানে, ই খুদার হাত নাই এখানে, ই খুদার পাও নাই এখানে বলে একজনের তাকে
কি আরেকজনের ক্ষমতার দাপটে একজনে আরেকজনের পাওয়ারের কারণে তারা তিনজন মাইল করে আহত হয়ে গেছে। তারা নিজেরা মাইল করে মরে জনগণের আর কিতা উপকার করব ওখানে তো বোঝা গেল। চিন্তা করেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামে কি জিনিস চিন্তা করছেন, তাই না? আব্বারি না কইলা ই খুদারে আর বিচ্ছা কি তুই তো যে খুদা নিজে মাইল করিয়া নিজে মরি যায় আর মানুষের উপকার কিতা করব, ও বন্দার উপকার আর কিতা করব যে নিজেও নিজের উপকার করতে পারে না। সুবহানাল্লাহ কইতানি না কইতা না। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাইনের আব্বার গেছে গাই কথা কোয়ার বাদে তাই কইলা ইব্রাহিমের দ্বারা খুদা বিক্রি করা যাইতো না। ওই সময় নমরুদে কইল যে আমি তো খুদা, আমার সব বন্ধ করতে ডাক দেব নাউজুবিল্লাহ। খুদা আল্লাহ ডাকছেন কিতা করছেন, নমরুদে ডাকছে, একটা মজলিসও ডাকছে। আয়া মুরব্বী কইলা যে খুদা তুমি বন্ধা বলতে খোঁজ খবর নেবা, ইলা বই থাকলে তো হইতো না। নমরুদে কিতা করছে, খুদা দাবি করছে। অনেক কইল মুরব্বী আয়া কইলা যে তুমি যেন খুদা হইলা বন্ধা বলতে খোঁজ খবর রাখতাই না রাখতাই না। নমরুদে কয় তো এটা তো সুন্দর কথা, রাখা তো লাগবো। এতে লাগলে তুমি বন্ধা বলতে ডাক দেও, একটা মজলিস করো। তো বন্ধা আল্লাহ ডাকছেন বন্ধা বলতে, তো সব গে হাজির আল্লাহ হোকা কিতা বলে তোমার সমস্যা কিতা কও, তোমার সমস্যা কিতা কও। এখন সমস্যা বলে একজনে আরেকজনের সমস্যা গিয়া আল্লাহর কাছে কয়রা। এখন একজন ইটারে কইল বলে সব তো আইলা ঠিক আছে, আজরের ছেলে ইব্রাহিম তো আইছেন না। ইব্রাহিম আইল না কেন? ইব্রাহিমে তো একত্ববাদী খুদা মানে, তুমি নমরুদরে খুদা মানে না। মানে না যদি আনো ইব্রাহিম রে দরিয়া আনাও কন্যা জিকাও আমার খুদা কেনে মানে না। আর যদি মানে না তার বেলা কঠোর ব্যবস্থা নেব হইব। নাউজুবিল্লাহ কইতানি না কইতা না। এখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামে কইলাম খুদা ডাক দিলা গিয়া কইলা হে নমরুদ তুমি যেনে খুদা দাবি করো তোমার কি কেরামতি আছে বলে, তোমার আল্লাহ যা করতে পারেন আমিও তা করতাম পারি। নাউজুবিল্লাহ বলে আমার আল্লাহ জিন্দারে মুর্দা করতে পারেন আর মুর্দারে জিন্দা করতে পারেন। ও নমরুদে কিতা করলো, জেলখানা তুমি দুইজনে দুই আনলো, অন্য একজনে জব করিল, কইল আমি জিতা এনে মারি লিছি, আর একজনে জীবিত সাজিয়া দিল, কইল এনে আমি জিতা সাজিয়া লাইছি। ও তার কেরামতি বলে না, তোমার এই কেরামতি হইতো না, আমার আল্লাহ যেখান করতে পারেন। ও জিব্রাইল আলাইহিস সালামে আল্লাহ পাঠায় যা বলে জিব্রাইল তুমি কও নমরুদরে চোখ আলার বিকাল করতো পারবো নি? এখন দেখা যায় নমরুদের তো 12টা বাজে গেছে, মানে সবে আশা টাট্টা লইয়া পড়ছে যে নমরুদে কয় সম্ভব না, এটা তো আমার দ্বারা সম্ভব না, সকালে বিকাল করা কিভাবে সম্ভব, এটা একমাত্র আল্লাহ করতে পারেন। এখন দেখা গেল নমরুদ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম প্রকাশ হয়ে গেল যে নমরুদ রে খুদা মানেন না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে কিভাবে বিপদ ফালাইয়া বিভস্ত করা যায় ও চিন্তা লইয়া নমরুদ এমন ভাবে কাট্টর হইয়া বইল, একটা বাদে আরেকটা পরীক্ষার মধ্যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামে ফালাইতে আরম্ভ করল। চিন্তা করে নিছে বলে কেরাম, কিন্তু যতই পরীক্ষা আনা কেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নমরুদ রে খুদা মানছেন না, একত্ববাদী খুদার দাওয়াত দিয়া ইসলাম প্রচার করিয়া এই পর্যন্ত আখেরি জমানার উম্মত পর্যন্ত পৌঁছায়া দিয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই অগ্নিকুণ্ডের ঘটনা সংক্ষেপে আজকে আলোচনা করার সময় নাই, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি আগামী জুমাতে তৌফিক দেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে যদি তৌফিক দেন ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে নমরুদে কিভাবে আগুন ফেলাইছে, আর এই আগুন তনি ইব্রাহিমকে আল্লাহ কিভাবে রক্ষা করছেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিলে আলোচনা করবো। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। মিলাদ আছে আমরা দরুদ শরীফ পড়ি সাল্লাল্লাহু